والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي والواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. واجمع من الشمل ما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي السلطان الهادي قرآنه لنا بصوت في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وقضى عليها علما وبسط لهم من زائد الجنة ما جرت فيه في أقداره القسمة. الله عليه أرسل إليهم بشرا
يتشرف بوجوده السقوى فمن سجن اتصل به قلب منيب إلا من سرت بفضل الله على هذا الخلوات جل من شرف الوجود تعالى لا حذف العيون في أجلسه بشرا كاملا يزيح الضلالا ومن فوق علم قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي ملا الوجود للخلق يحكمون فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجر الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق عبوده المصلي عليه به فينبت في قلبه نور سر تعلقه به وحبه فيبدأ بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين تكسرت نجري بقربه وتفيأوا إلى أشرف الأصلي بوده وحبه ما رد الأكوان بنشر ذكراه النسير اللهم صل وسلم
subhanallah walhamdulillah ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha فاشفقنا هذا المسرور لحزن وقعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود حضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية أتى الوقت الذي يطلق الله على قبوله وجودها المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وغزا حلائل المحمود عبدا لله بتعظيم والسجود
ويصدق عن كتابته كتب الله. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأسرعهم بالمؤمنين ورفقا. فرق فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا، ويقرب السلام ويحسن التقبل على المعتمد. إذا دعا المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو شفيق رحيم باليتيم والأرملة، وله معصوم الأخلاق البيت القوية الذي تفهم منها فرائض الأنبياء من البرية. ومن مشهده تعثرت الطرق والمنازل، وجعلت في ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم من جميع جملت في وصف الحبيب وشأنه، وله على في مجده ومكانه، وصفعه قد تعالى مجدها وعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده عنه وقائم من النبي الكريم، حكاية ما ذكر الله بهذا العبد المقرب للتكريم والتقديم والخلق العظيم. حصل مني أن أمسك عن الأقلام في هذا المقام، أقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن حكم كما يحسن القديم، عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبالصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم لسعيه مشكورا وفعله محمودا، ويكتب عن الأعمال مقبولا، وتوجه في توجهات الخالصة والسائر الرسول. اللهم إليك توجه الأمام وفتعود الظافرة على باب عزته تحط الرجال وتمشى فيوقات القابرة. يتوجه إليك وشيخ السيد سيد المرسلين عبد الصادق العميد سيدنا محمد الذي عمل كسر العالمين. أن تصلي وتسلم على ذات الكامل مستودع الله ذات الأكبر والرحمن الخاص بشرف الرحمن الكوثر أوصي الشيخ إليه ذلك
الشخص عليه وعلى مخصوص تبية القصائد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حالة ونقدم إليك جهاز النبي الكريم نتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تطهرنا في حركاتنا وسكناتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kita mulai acara Maulid Nabi ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Kini kita memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudari Hoirunisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Pian di sana, Pak. Pian di sana, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban mu'ajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'u wa mastakanu Allahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim.
Arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagian ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang berdakwah. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 140. Khairul Nisa yang telah membacakan Surah Ali Imran ayat 144. Semoga memberikan teladan dan pahala bagi kita semua para hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara. Kepada Ketua Panitia Acara kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana wa sahbihi ajma'in. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita hari ini dapat berkumpul memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak baik juga salawat selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 2 Cirebon, Bapak guru-guru dan kawan-kawan saya. Saya banyak-banyak minta terima kasih kepada teman-teman karena membantu hingga terlaksananya acara pada hari ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Acara. Akhirnya kita sampai pada acara yang ditunggu-tunggu oleh para hadirin semua, yaitu tausiah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1955 Hijriah. Sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah bertajuk Maulid Nabi, momen untuk merajut ukhuwah Islamiyah, yang akan disampaikan oleh Bapak Basran SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 2 Cirebon. Kepada beliau kami persilahkan. Berdiri supaya yang bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, stafnya ada, yang Bapak sayangi, anak-anakku sekalian, semoga kehadiran kita dalam acara
Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberkati. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebelum itu niat kita dari rumah menghadiri acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin ada yang sudah seminggu yang lalu niatnya sudah insya Allah hari ini akan menghadiri maulidan di sekolah SMP 1 Cirebon. Berarti dalam 1 minggu itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita lama untuk memasang niat untuk berhadir pada suatu acara keagamaan, kebaikan, insya Allah mulai di situ sudah dicatat bahwa kita hadir. Apalagi hari ini kita sudah bisa berhadir di tempat ini, ya. Oleh sebab itu kita sudah memasang niat, ya. Kalau Bapak sudah memasang niat sejak Bapak tahu, ya, sejak Bapak tahu bahwa Pak SMP Negeri 2 Cirebon akan melaksanakan Maulid. Alhamdulillah, ya. Tapi saya terkejut, siapa penceramahnya? Ternyata tuan rumah sendiri, ya. Jadi dengan mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian dan ibu guru bersama bapak guru serta panitia pelaksana kegiatan hari ini, semoga semuanya menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kalian harus hati-hati, ya, bahwa omongan saya hari ini termasuk omongan yang masih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang berangkat haji dan umrah itu dalam tempo 40 hari itu masih dijabah, masih dikabulkan segala doa-doanya, ya. Nah, hari ini kita dapat melaksanakan acara tersebut. Mudah-mudahan sampai selesai nanti tidak ada kendala suatu apapun, sehingga kita mendapat berkah yang lebih banyak lagi, ya. Jadi oleh sebab itu kita konsentrasi. Kalau lupa dari rumah membaca niatnya, marilah kita dalam ruangan ini membacanya, sehingga pada saat itulah mulai pahala kita akan mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an itikafi hadzal majlis sunnatullahi ta'ala. Sejak iktikaf pada ini tempat, pada ini majelis yang di dalamnya adalah menggali ilmu pengetahuan, memperingati Isra dan Mi'raj dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga pahalanya akan dilipat ganda, ya. Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah memperingati kelahiran Nabi, ya. Dan syarat itu tidak boleh salah, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Sabina Barakatina Juriyatina Salamatina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi
tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan Ka'bah. Siapa yang menggunakan Ka'bah sehingga Ka'bah itu akan dihancurkan. Sudah selesai. Tausiah, ya, tausiah. Nah, jadi itu adalah riwayat kelahiran Nabi. Dilahirkan pada tahun gajah tahun 571. Nama abah beliau adalah Abdullah. Nama Mama Sidin adalah Amin. Ya, nama Sidin adalah Aminah. Nabi Muhammad SAW sebelum lahir sudah ada namanya. Yaitu pada siapa yang sudah beragama Islam, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu. Nah, siapa yang berhadir pada minggu kemarin di majelis Nurul Mustafa, dia sudah mendapatkan ijazahnya. Ya. Dia sudah mendapatkan ijazahnya oleh Habib Abdullah bin Abdullah Qadiri, juriatnya Nabi besar Muhammad SAW yang tinggal di kota Tarim Yaman. Nah, di kota Tarim Yaman. Nah, nama Nabi sudah ada sebelum nabinya lahir. Kalau kita lahir dulu baru ada nama. Itu pun berbagai macam bilangan. Ada 4 sampai 7, ada sampai 9 nama. Berkurang nama yang baiknya hanya 1. Itulah jerih payah usaha orang tua kita memberikan kita nama yang terbaik. Membawa nama kita yang terbaik. Seperti nama bapak sendiri, yaitu namanya Basran, dari kata Bashar. Artinya Bashar, maha melihat. Nah, tahu nama kamu? Coba masing-masing nanti dicari terjemahannya gimana, ya. Nah, bersyukur saya diberi nama itu sehingga saya menyandang bahwa semaksimal mungkin, seupaya mungkin saya harus mengetahui yang jelas pada agama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama rahmatan lil alam. Siapa yang tidak bersyukur dengan dirinya beragama Islam? Siapa yang tidak bersyukur? Ya, maka dia akan dilaknat oleh Allah. Ajaknya sangat pedih. Apabila dia bersyukur, maka akan bertambah nikmat. Jadi oleh sebab itu setiap hari kita lebih banyak mengucapkan Alhamdulillah. Kembali kepada Rasulullah SAW. Lahirlah Nabi di tahun gajah pada tahun 571. Ya, di tahun gajah. Ya. Maka lahirlah Nabi lahir, orang tuanya tidak merasa kesulitan. Ya. Aminah sebagai seorang ibu Rasul, seorang ibu Nabi yang diutus sebagai Nabi penutup. Tidak ada Nabi setelah itu. Lahirnya Nabi
beda dengan lahirnya kita. Ya, apa kelebihan lahirnya Nabi? Apa saja kelahiran Nabi itu tidak menyusahkan orang tuanya. Satu, keluarnya Siti Aminah tidak merasa. Ya, Siti Aminah tidak merasa bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sanjung-sanjung dalam sebuah syair, ini apalagi kayak Hafiz, Dimas, abahnya, yang selalu mulutnya tiap hari mengucapkan salawat. Ya, tidak keluar berkahnya di dunia, tabungannya nanti di akhirat. Ya, siapa yang malas, dia akan kurang tabungannya. Tiap hari hanya bergaya aja, di sekolahan bergaya aja, di sekolahan berusak aja. Bila berusak tadi, bakawan lawan Abraha, bakawan lawan Abu Jahal. Tapi saya melihat bahwa setelah saya jelaskan demikian, sekolahan kita ada lagi yang mukanya tuh kayak lihat bakas-bakas ketahui. Kadang ada lagi bang kelihatan yang pindah bercoret-coret, kadang pengaruhan bahasanya. Mungkin itu karena dia sudah tahu dan sudah rancak mendengarkan bahwa siapa yang berusak-rusak itu adalah kelompoknya Abraha atau dan Abu Jahal. Ya, satu yang pertama tadi, Nabi dilahirkan orang tuanya tidak merasa. Satu. Yang kedua, kelahiran Nabi ada dibidani keluar seorang. Yang ketiga, begitu Nabi keluar langsung bersih. Cobaikan kita semua, melumuran lawan leher, lawan darah. Ya, tapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung bersih, mencoronong. Kadada bandingannya umat-umat yang ada di dunia ini. Baik zaman beliau, apalagi kita yang sudah beribu-ribu turunan, ya, yang sudah beribu-ribu turunan. Lahirnya langsung bersih, ya, dan langsung berhitam, ya, langsung berhitam. Sejak beliau lahir, kalau kita ada yang dan 10 sudah kali baru, ya, kecuali misalnya mendatangi secara murid di tempat sana misalnya. Ini adalah kisah perjalanan buat pulang ajakan kepada wassalamualaikum kada. Muridnya yang kedua sudah murid supaya kita mola kunci rahasia, supaya lengkap. Nah, karena masuk ke dalam kamar Islam. Akhirnya rumahnya tadi bisa kembali karena kalau pengantang kurang masuk itu udah lewati pintunya masuk melalui jendela. Bujur kan ada kalau itu perbuatan kita. Ada koreksi di bila yang sudah istighfar, mulai saat kamu itu sekarang dari kemarin di belakangan mau jadi orang baik atau mau jadi orang jahat, mau jadi orang yang berguna atau mau jadi sampah masalah. Kalau jadi orang yang berguna coba seperti si Hafiz, si Dimas, abahnya, apalagi cerita ini banyak makan ayam, makan daging, itu orang yang berguna, selalu disarwati, selalu dipanggil, selalu diundang untuk
untuk jangan sampai murid Bapak yang kayak itu, jangan sampai murid Bapak jadi orang yang kayak itu. Amin. Ya, jadilah anak Bapak orang di gunung, ya, naik ke gunung. Di sana pinanya ada perumahan tuh, berarti artinya di sana. Nah jadi kurang ya, pakai rompak, bayangkan. Dan orang Makassar ada putih, ada awak di kabah pun ada, kopiannya tidak ada, pemasker ada. Bila kita pakai yang dirang, pakai kopiah, bayar dam 400.000. Nah, gandeng gitu dirinya, pas artinya ini bahasa kebudayaan. Barangnya melewati bukit atau Jabal Mahnet, ya kan, berjalan gratis baru naik ke atas gunung memantau nih penerbangan dari pakai kompas memang benar, jalannya dekat, karena kota itu trafik, ya, naik ke atas bukit, ya, naik ke bukit Uhud. Bayangkan bukit Uhud itu aja panjangnya 7 kilo, ya, 7 kilo, ya, dilempar dengan batu berdarah-darah apa-apa, ya, Kertas bang. yang pada saat sekarang itu adalah ada masjid. Karena kemarinnya ke Mekah. Di Mekah ini tergejolaklah abu tadi, nak membunuh Nabi. Sehingga Nabi rasanya kada sanggup lagi. Jadi turun perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi disuruh hijrah ke Madinah. Ya, disuruh hijrah ke Madinah. Ya, Tugasannya pribadi. padahal Nabi ada Pribadi. jadi Ka'bah itu adalah apa namanya, peninggalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim orang yang akan tawaf di sana berdoa sehabis-habisnya, semaksimal mungkin. Ya, semoga doanya dikabul. Amin. Lalu geser sekitar 15 derajat, itu disebut dengan makam Ibrahim. Bukan makam, bukan kuburan, tetapi tempatnya Ibrahim berdiri pada saat para tukang, para buruh membangun Ka'bah. Ya. Setelah itu ada yang bundar itu adalah tempatnya Pak Injil Ismail, disebut dengan Injil Ismail, sudut Injil Ismail, tempat diletakkannya Injil Ismail. Nah, jadi maka jadilah bahwa Ka'bah itu adalah tempatnya tawaf dan tempat istri Nabi tadi Siti Hajar antara Safa dan Marwah tadi dijadikan tempat sa'i. Dijadikan tempat. Nah, disitulah disebut dengan orang berhaji. Satu mat aja orang haji itu cuma ada setengah hari dihitung kapitan. Tata tertibnya banyak. Yaitu tadi bila melanggar bayar utang, bila kadar berarti haji kita tidak sah. Nah, jadi pelajaran untuk haji juga bahwa dari rumah kita itu sudah berniat mandi ihram, sudah sampai di Jeddah itu mengasah niat memakai baju
Hanya 2 helai kain menutup bagian atas dan menutup pada bagian bawah. Bayangkan kalau di situ 7 putaran, 7 putaran, ya, 7 putaran melawan arah jarum. Setelah di situ baru ke sakit lebih wajib, lebih bagus berkumpul. Sebab kenapa? Dihitung jumlah rambut ini adalah melumpuhkan dosa-dosa di ya, melumpuhkan dosa-dosa di. Nah, setelah itu aturan haji selesai, maka Nabi hijrah ke Madinah. Ya, Nabi hijrah ke Madinah karena sanggup lagi berdiam di Makkah. Ya, sanggup lagi berdiam. Bayangkan dengan menggunakan bis sejak sebanyak 7 jam, 6 jam 7 jam. Ya, paling cepat 5 jam. Ya, 6 jam 7 jam. Ya, sebab dari Mekah ke Jeddah itu 3 jam. Dari Jeddah ke Madinah itu 3 jam 4 jam. Nah, jadi Jeddah itu kota tengah. Ya, kota tengah di pinggir laut. Jadi air perbatasan kota Madinah. Ya, yang disebut dengan kota Madinatul Munawwarah. Dan masjidnya disebut dengan Masjid Nabawi. Ya, jadi di situ dikawal oleh Abu Bakar, ya, sahabat-sahabat beliau dengan Ali. Disitulah mereka menyusun kekuatan. Dan baik kekuatan dengan kekayaan, kekuatan dengan fisik, kekuatan dengan kebitaan. Mungkin sahabat Nabi itu ada yang sufi, ada yang melihat mukanya dia orang terutama karena gagah saja. Siapa yang melawan Nabi? Ogal. Ya. Nah, ada yang cerdik, pintar, sehingga jadilah kota Madinah itu sebagai kota yang dirahmati Allah. Sehingga terjadilah masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Ini ada masjid-masjid halus, masjid Abu Bakar, masjid Ali, halus-halus. Ya, karena masjid pada zaman itu masih belum masjid yang betul-betul kekuasaannya belum diambil oleh pemerintah. Di sana tidak ada lagu-lagu, utang ada tinggi, pasti orang tawa dengan moratanya apa mengaji yang tulis lagunya morata. Ya. Nah, sembahyang di masjid Masjidil Haram itu berapa kali lipat? Ya. Dan di Masjid Nabawi juga berapa 1000. Satu kali sembahyang itu diganjar dengan 1000. Walaupun orang sembahyang di sana ada berdoa yang tidak. Pokoknya tidak habis sembahyang selesai, waktu dia ada, berbaju ada, berselawat ada. Bila anak berbaju berselawat, naik atas ada model lagi. Wah, ini ke Ka'bah itu pakaian itu kayak kokong. Ya, jadi ke Ka'bah itu selalu dengan menggunakan bila anak yang baju-baju kokong, maka bapak sekali-sekali malam untuk sembahyang tahajud itu bapak baju kokong supaya bisa naik memuntah ke tempatnya itu pohon kurma itu tumbuh dan berbuah di surga. Ketimbang saya ditimpa kembali, tetapi pada akhirnya pohon ini juga akan mati. Nah, artinya pohon pun
sebagai pengadilan. Ya, nah Tuhan itu hanya apa yang dikatakan Nabi itu menjadi itu sebagai keputusan. Ya, sebagai keputusan. Hidup kita dalam 70 tahun di dunia beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengerjakan hal yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya sehingga menjadi kita selamat dunia dan akhir. Ya. Maka Nabi tadi lahirnya di mana? Lahirnya di mana Nabi tadi? Di mana? Ya. Menyebarkan syiar agamanya kemana yang dulu? Setelah ke Mekah kemana dulu? Nah, tapi kamu tidur tadi ada ke Mekah, setelah ke Mekah kemana? Seperti itu. Ya. Siapa yang menyelamatkan kita nanti pada saat diangkat di Yaumul Mahsyar? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tahu aja Tuhan nih, kalau tapi kebijakan pengadilan Nabi itu adalah sebagai keputusan akhir. Seperti itu. Ya. Nah, jadi sampai di sukses Nabi menegakkan syiar Islam di Madinah, lalu orang-orang Madinah ini mau melaksanakan haji dan umrah ke Mekah. Dan beruntung sekali juga si Hafiz karena sampai saat ini dia mendapat bakalnya. Nah, mendapat bakalnya. Ya, hari ini yang hadir kebagian semua. Ya, jadi caranya seperti apa? Ya, apakah dibuat dalam tetesan ke dalam harapannya? Nah, ya, seandainya ada bahan aqua atau bahan yang botolan, ini dibuat dulu ke dalam botol lalu dibawa. Ya, nah, lalu bacaannya ada di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulika Sayyidina Sakina Barakatina Juratin Samakina wa Maulana Muhammad. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum air zam-zam tidak seperti minum air biasa. Ya, yang pertama menghadap kiblat dengan posisi berdiri menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Udah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tegukan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Tegukan ketiga. Jadi sebelum minumnya apa niat kamu? Apa niatnya? Ya, yang bila sering sakit perut, mudahan perut saya. Niat baik loh ya, niat baik bukan niat yang tidak yang yang tidak baik. Untuk menjelekkan ketidakkebaikan apapun, Allah dan keluarga dan kebaikan apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah semata-mata karena-Mu ya Allah, karena berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya beri dengan kabul dan hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Basran SPDMM. Semoga tausiah tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup acara ini, mari kita bersama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sekretari Cirebon, Bapak Basran SPDMM. Kami persilahkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa hadatina wa hadatihim. Amin. Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Dengan membaca salat Nabi, yaitu salat Jibril, semoga kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kepada ini diberikan jalan. Terima kasih. Penghujung acara yang berlangsung lancar, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Basran SPDMM selaku Kepala SMP Negeri 2 Cirebon. Beliau telah mengingatkan kita kembali tentang pentingnya meneladani Nabi Muhammad SAW di era modern sekarang ini. Mari kita bersama-sama untuk terus belajar meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan
warahmatullahi wabarakatuh. Nanti perhatian nanti ini ada dikasih di botol di program ini nanti ya dicampur ya supaya merasain juga ya Pak. Nah, tapi silakan makan dulu